乐，愿海和其中充满的澎湃，愿天欢喜，愿地快乐，愿天和其中所有的欢乐。一起来，来欢呼，来赞美，将荣耀都归于他。来欢呼，来赞美，来向耶和华歌唱。来欢呼，来赞美，将荣耀都归于他。来欢呼，来赞美，来向耶和华歌唱。相聚，爱里敬拜，愿耶稣的爱充满在这里。高举双手，大声宣告，愿神的喜乐成为我力量。来欢呼，来赞美，将荣耀都归于他。来欢呼，来赞美，来向耶和华歌唱。来欢呼，来赞美，将荣耀都归于他。来欢呼，来赞美，来向耶和华歌唱。声音祷告盼望，荣耀复兴降临。你眼目必看顾着地，眷顾你的儿女，你必照所应许的成就。你眼目必看顾着地，聆听我们声音祷告盼望，荣耀复兴降临，是我们的宝足，新旧和有满意，你定义要四服彻底，遵行你的旨意，谦卑回转向你，我们定义要跟随你，是我们的宝足，新旧和有满意，你定义要四服彻底，遵行你的旨意，谦卑回转向你，我们定义要跟随你。你眼目必看顾着地，眷顾你的儿女，你必照
张开双手，是万物的宝足。心靠你，我什么都不缺。我的心要单单依靠你，我的口要大声赞美你。你必成就美好事在我生命，我要永远称颂你的名。我的心要单单依靠你，我的口要大声赞美你。你必成就美好事在我生命，我要永远称颂你的名。你必成就美好事在我生命，我要永远称颂你的耶和华。向我们所怀的意念是赐平安的一年，要叫我们将来有指望，有丰盛有平安。父你的意念總永久不變，全是豐足與平安。而我將盼望，將每個境況全然的交託。我們呼求你，我們禱告你，你就應允我們。我們尋求你，專心尋求你，就必尋見你。我們呼求你，我們禱告你，你就應允我們。我們尋求你，專心尋求你，就必尋見你。我們尋求你，專心尋求你，就必尋見你。平安，这是神所赐的应验。平安，平安，平安，这是神所赐的意念。主，谢谢你向我们所怀的意念是赐平安的意念。主，你将平安喜乐，将供应，将一切的丰盛都放在我们的生命里面。我们的好处一样都不在你以外。
天父，我们谢谢你，我们是你的儿女，我们有平安，有丰盛，有健康，有富足，都是从你而来。我们这样祷告敬拜，是奉靠耶稣的名。Amen。新年祝新年，新年那年连年，爆竹声声催人想又年。新年祝新年，新年那年连年，岁月悠悠，光阴如箭。回首往事如烟，痛心酸，希望从今万事如愿。新年祝新年，新年那年连年，愿大家都过个太平年。新年祝新年，新年那年连年，爆竹声声催人想又年。新年祝新年，新年那年连年，岁月悠悠，光阴如箭。回首往事如烟，痛苦心酸，希望从今往事如愿。新年祝新年，新年那年连年，愿大家都过个太平年。新年祝新年，新年那年连年，爆竹声声催人想又年。新年祝新年，新年那年连年，岁月悠悠，光阴如箭。回首往事。Oh ya Musa, besok kan kita nih Imlek Musa. Masa pada nggak inget ya semuanya ya? Imlek loh kita besok. Segenap hamba Tuhan dan karyawan GMI Bethlehem Palembang mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2572. 新春快乐，身体健康，万事如意。吴妮雅在里面吗？欢
快进来吧，姐。在干嘛呀？怎么一个人在房间里呀？快下去吧，妈妈在做饭，你不是最爱做饭吗？快去帮忙吧。怎么了呀？在想什么呢？快跟姐说说吧。没事儿，姐，我就是有点伤心。我们又不能在教会一起过春节了，这样的情况还要持续多久呢？复活节不能，圣诞节也不能，已经1年了。我还记得去年，虽然已经听说了这个疫情的消息，我们还可以在一起过春节。1年了，我以为应该结束了，没想到还不能。原来小脑瓜在想这些呢。从小妈咪丽丽不是教我们说要去教会，要常常感恩，尤其在这特别的节日，我们平常一定会去新春感恩崇拜会，但现在不能。我真的很想念教会的气氛，尤其在这特别的节日，教会一定会布置的非常漂亮，红红火火的。所有侍奉的人都会穿红色的衣服，音乐那和中国的简直是一模一样，真的很想念教会的气氛。哦，对了，还可以见到回家乡的朋友们。姐，你想想看，我这样都伤心，更何况那些在家庭团契的爷爷奶奶们呢？有张妹有奶奶，春婷奶奶，哦，还有 Ben 的奶奶啊，Lilis的奶奶，对，他们已经很久没有聚在一起了，我都有点想念他们了呢。希望他们都能平平安安、健健康康、快快乐乐的吧。哎呀，原来是这样，可以伤心，但是不能伤心的太久。你自己刚才说，妈咪丽丽一直教我们要感恩，就在这个时候，我们必须要感恩。确实是这个情况，确实是不容易，但是我们呢，必须要感恩。我们要学习从另一方面去看这个事情，因为上帝一定有他完美的计划。就比如说，你看，现在姐姐不是应该去中国上大学吗？但是因为这个疫情呢，今天我还能在这里陪你过年，要不然你要多寂寞哟。也对哦，这疫情情况呢，就让我们必须要保持距离，不能跟其他人见面。如果我们见面，那事情会闹得更大，会更严重。复活节已经过去，圣诞也已经过去，我们终于迎接到春节。我们虽然还不能在教会见面，确实是很遗憾、很伤心，但是我们要面对，不能放弃，也要一直冲呀！要记住，上帝从来都不会给我们超乎我们力量的试炼，上帝一定会帮助我们，一定会带领我们的。哎呀，我好像是在讲道，多说2句就可以代替 Lady 了。好吧， Lady 妈咪已经等我们了，还有呢，欧巴欧巴已经到了，并且呢，我已经等你等得快饿死了，所以我们赶快去吃吧。还有红包等你哟，拿红包了！主内弟兄姐妹们，大家平安。Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. 今天是我们华人的农历新年。Hari ini adalah tahun baru Imlek bagi kita orang-orang Tionghoa. 在此，我们2位祝大家新年好。Kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk kita semua. 在我们还没有向其他人拜年之前，我们先来到神的面前，向他感恩。Sebelum kita bersilaturahmi dengan orang lain, terlebih dahulu kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengucap syukur. 今天的新春感恩崇拜即将开始，请大家预备心。Ibadah ucapan syukur Imlek segera dimulai. Mari kita siapkan hati kita. 会众请起立。Jemaat dipersilakan berdiri. 首先，我们来到神的面前，求他的帮助和带领。我们一起默祷。
Sebelum kita datang ke hadapan Tuhan, terlebih dahulu mohon pimpinan dan pertolongannya. Kita masuk dalam saat teduh.奉圣父、圣子、圣灵三位一体的真神，开始今天的新春感恩崇拜。 Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, kita mulai ibadah syukur tahun baru Imlek hari ini. 万民呐，你们都要拍掌，要用夸胜的声音向神呼唤，因为耶和华至高者是可畏的，他是治理全地的大君王。 Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. 我们来到神的面前，我们要敬拜他， Kita datang ke hadirat Tuhan untuk menyembah Dia. 恳求主与我们同在。 Kita mohon penyertaannya. 我们要赞美他，侍奉他，尊崇他。 Kita mau memuji Dia, melayani Dia, meninggikan Dia. 我们一起来唱耶稣，我们尊崇你。 Mari kita sama-sama naikkan pujian Yesus kami puja.
会众请坐。 Jemaat dipersilakan duduk. 在我们的每一天，多少时候都会犯罪， Di dalam keseharian kita seringkali kita berdosa. 不管是言语、行为，常常都得罪了人，也得罪了神。 Baik itu kata-kata atau tindakan seringkali menyakiti orang lain dan Tuhan. 这时候，我们可以来到神的宝座前，来向他认罪。 Saat ini kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. 我们求他饶恕我们的罪， Mohon pengampunannya. 天天看顾保守我们的阿爸天父，你是昔在、今在、永在的神，你的爱是永远不会改变的，那么的长或高深，是无法测度的。是你陪伴了我们走过每一个季节。 今天我们可以迎接新春，这都是因为你的恩典和带领，因为这是一个不平凡的一年，因为我们也在面对着疫情。主啊，谢谢你一直以来都陪伴着我们度过每个季节。在这新的一年，盼望我们能成为新造的人，因为旧事已过，都变成新的了。 天父，你也知道，我们实在不配来到你的宝座前，因为我们的罪恶深重。恳求主你饶恕我们，赦免我们的罪恶，洗净我们一切的不义。东离西有多远，相信你也会将我们的过犯离多远。谢谢你，阿爸天父，愿你听我们祷告。我们如此谢恩，是奉靠主耶稣基督的名所求的。阿门。 依靠耶和华，以耶和华为可靠的，那人有福了。 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 对我们基督徒来说，每一天都是新的一天。 Bagi orang percaya, setiap hari adalah hari yang baru. 因为主已经赦免了我们的罪， Karena dosa kita sudah diampuni. 我们也该重新献上我们的身体和灵魂，为主而活。 Kita harus mempersembahkan tubuh dan jiwa kita hidup untuk Tuhan. 我们一起来唱新的一天。 Mari kita sama-sama naikkan pujian hari yang baru. 每一天我是亲人，披上宝血做洗礼，我的罪主已赦免，心中安息是天命。望昨天留给黑夜，思想出我的这清晨，衷心献上。
昨天，六月黑夜，思想出花一张清晨，众生献上身体灵魂，为主而活，唱主恩。就是因我特别珍惜，花季背后努力面前，在基督里天天是新人，我爱主里的每一天。会众请起立。 Jemaat dipersilakan berdiri. 这时候，我们要和世世代代以及全球的信徒一起来宣告我们的信仰。我们来读《使徒信经》。 Saat ini kita mau bersama dengan orang-orang percaya di segala abad dan setiap tempat untuk mengikrarkan iman kepercayaan, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经。 我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感应，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。 第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. 今年的春节是不平凡的一年， Imlek tahun ini tidak seperti biasanya. 因为大家都还在面对着疫情， Karena kita semua masih menghadapi pandemi. 因为我们也不能到每个家去拜年。 Kita tidak dapat saling mengunjungi atau bersilaturahmi. 借着这首歌，我们就可以互相拜年， Lewat lagu ini kita boleh saling bersilaturahmi, 互相庆贺， saling mengucapkan, 愿大家能过一个快乐的新年。 kiranya kita semua dapat merayakan Imlek ini dengan sukacita. 我们一起来唱贺新年。 Kita naikkan lagu He Sinen.新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。新年祝新年，新年来祝恩典，同欢喜，同颂愿祝恩典。多少万次走到基督那里，希望中心生活感日去。新年祝新年，新年来祝恩典。 大家心好祝恩典，恭祝大家新年快乐，新年蒙恩，身体健康，阖家平安。新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家都快乐过新年。新年祝新年，新年来祝恩典，同欢喜，同颂愿祝恩典。 世家跟随耶稣基督，福临相见，传有祝福语。新年祝新年，新年来祝恩典，愿大家心好祝恩典。我们的生命不单是需要食物， Hidup kita bukan hanya butuh makanan saja.
我们也需要神的话， Kita juga butuh firman Tuhan. 因为神的话是我们的力量。 Karena firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. 我们渴慕听他的话。 Kita rindu mendengarkan firman-Nya. 在我们还没有听他话之前，我们来唱一首歌：主啊，我心渴慕。 Sebelum itu, mari kita sama-sama menyanyikan Tuhan Aku Rindu.弟兄姐妹们，主内平安， salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tahun ini kita merayakan Tahun Baru Imlek dengan cara yang berbeda. 今年我们的春节崇拜会各有不同。 Walaupun kita tidak dapat beribadah secara langsung, 所以讲我们不能直接肢体的崇拜， tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita tetap dapat beribadah secara online. 但是我们可以向你献上感谢，因为我们可以参加了网络的崇拜会。 Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sekali lagi saya ajak kita semua boleh berdoa. 当我们还没有听神的话之前，我们先同心祷告。
Bapa yang di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh memasuki tahun baru Imlek. Kami tahu jikalau kami boleh ada di hari tahun baru Imlek ini, itu karena berkat dan anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan ketika kami boleh memasuki tahun baru Imlek ini, kami boleh pertama datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas segala penyertaan Tuhan di tahun yang lalu. Dan kami terus berdoa ada pengharapan di tahun yang baru ini. Walaupun situasi tidak menentu, tapi kami tetap dapat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang memegang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan dan menerjemahkan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami, boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat yang percaya kita katakan, amin. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau ditanyakan apa yang bisa diharapkan oleh orang-orang Tionghoa pada saat Imlek, 如果有人问我们，在春节里面我们华人所需要的是什么呢？ apa yang diharapkan oleh seorang ketika memasuki tahun baru? 特别要进的春节时，我们所盼望的是什么呢？ Saya kira jawabannya hanya satu. 我相信他的回答就一样： rezeki, berkat, atau keberuntungan yang terus bertambah. 福气或者幸运或者蒙福，一切的恩典加倍赐给我们。 Dan tentu di masa-masa ini dengan kesehatan. 最重要，现在我们有健康身体。 Saudara, biasanya kita mengucapkan 祝大家新春快乐，身体健康，万事如意。semuanya itu akan berjalan dengan lancar. 就是这一切是顺顺利利的可以进行。 Apakah sebagai orang Kristen kita juga yang adalah orang Tionghoa memiliki keinginan yang sama seperti itu? 我们华人，但是我们是基督徒，是否我们的想法是我们所盼望的也是如此吗？ Dan hari ini kita akan membahas satu tema yaitu hoki atau berkat. 今天我们要思想的话就是福气或者蒙福。 Tentu kita sering mendengar ada orang yang berkata, 我们常常听到人家怎么说？ Wah, untung banget sih dia bisa seperti itu. 就是你非常幸运可以得到这一切。 Atau orang berkata tuh orang memang hokinya gede, makanya dia bisa berhasil, sukses. 所以可能他们说，因为他有好的福气，所以他得到了很大的福分。 Nah, di tahun baru Imlek ini ada banyak orang mencari jalan agar bisa memperbaiki nasib mereka. 所以在春节里面，大部分在寻找我们要搞好我们一切生活的方式。 Dan tahun 2021 ini kita masuk katanya tahun Sio Kerbau gitu ya. 就是我们进入到2021年是我们是属牛的。 Nah, saudara, saya banyak membaca, lihat mulai bermunculan ramalan-ramalan tahun kerbau. 我看到了很多是讲到算命讲到这个小牛年。 Katanya karir akan membaik. 有人说我们的事业开始要走向上进。 Ada keuangan yang stabil. 在经济方面，在金钱方面我们要平衡。 Nah, saudara, kenapa? 为什么呢？ Karena orang ingin dapat hoki, dapat rezeki lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. 因为每个人都希望我们今年得到的福气跟上一年的更好。 Saudara, menurut tradisi Tionghoa, 照这个华人的风俗习惯， saudara, pada tahun baru Imlek sebaiknya kita memberikan hadiah berupa jeruk. 这在新春的时候，我们要送给人是橘子， yang dikenal dengan jeruk emas. 就是菌橘。 Nah, saudara, pelafalan kata jeruk emas ini di dalam bahasa Kantonis 就是在广东话说的菌子 disebut kamquat. 是甘快。 Saudara, dalam bahasa Mandarin kata ci ini, kata jeruk ini memiliki kata yang mirip dengan kata ci yang berarti untung. 讲到这个句子的句是讲跟居的就是幸运的居差不多相同的音调。 Dan biasanya jeruk itu warna kuning, saudara. Yang ada pada jeruk itu mirip dengan warna emas. 句子的皮就是黄色的，很像金的颜色。 Nah, saudara, ini melambangkan kemakmuran. 这是来代表我们可以丰富。 Jadi ketika memberikan jeruk, ini diibaratkan memberikan emas seperti itu. 当我们送给别人句子的时候，就好像送给他菌子一样。 Dan katanya lebih baik memberikan jeruk itu yang masih ada daun di tangkai buahnya itu. 比如说要送句子，更好是有叶子。 Yang berarti emas atau keberuntungan itu akan terus bertumbuh dan berlangsung sepanjang tahun. 就好像这个菌子在年年都可以加增。 Dan biasanya itu akan diberikan jeruk itu jumlahnya 2 buah, saudara.
常常这个祭司送给是一对的。 Nah, saudara, biasanya gereja akan memberikan jeruk itu 2 buah ketika tahun baru Imlek. 在新春的时候，教会常常分给会友们，就是一对的，一双一对的祭子。 Ini ada pepatah Tionghoa juga yang mengatakan. 有一个成语， Yang 华人成语怎么说？ dikatakan hause cheng suang, artinya bahwa semua yang baik itu harus datang berpasangan. 就是好事成双，每一样事情都要成为一对的。 Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, 所以主内弟兄姐妹们， seringkali secara tidak sadar kita menyebut semua hal yang baik dalam kehidupan kita itu sebagai hoki. 我们认为在我们生命中所每一样的好处就是福气。 Nah, saudara, hoki ini apakah sama dengan berkat? 福气跟蒙恩是否一样？ Saudara, banyak orang mengatakan bahwa luck atau hoki ini adalah suatu misteri. 很多人说这个福气好像是一个神秘的。 Sehingga ada orang membawa di dalam sakunya atau dompetnya, diam-diam disematkan jimat keberuntungan itu. 很多人把他口袋子、他的钱包放了这个幸运生符。 Saudara, benda-benda yang sudah didoakan katanya atau dikeramatkan dan diharapkan bisa membawa keberuntungan bagi pemiliknya. 他们的想法就是被拜得这神圣的物品呢，让希望这个为主人带来的好运。 Beruntung adalah lawan dari sial. 幸运的反面就是倒霉。 Dan sial itu pasti dihindari oleh semua orang. 当然，每一个人都不要倒霉。 Hoki itu terdiri dari 2 kata yaitu ho dan ki. 讲到hoki 是2个字，就是福与气。 Nah, dalam bahasa Mandarin disebut fu dan chi. 就是在中文是讲福气。 Jadi ho ini atau fu ini sangat populer. 这个福是非常有名的。 Oleh sebab itu banyak digunakan sebagai nama orang. 所以很多人起名用福。 Saudara, ada orang namanya Aho. 有的人名叫阿富。 Nah, itu Bunho. 还有bunho。 Nah, saudara, banyak nama-nama seperti itu. 很多这样的名字。 Bahkan ada orang yang menempelkan huruf fu seperti ini. Nah, ini huruf fu. 很多人连上这个福字。 Nah, saudara, dia taruh di depan pintu. 他放在门前。 Nah, saudara, tapi seringkali ada orang taruh huruf fu ini terbalik seperti ini. 有的人倒转起来这个福。 Nah, saudara, kenapa? 为什么呢？ Nah, ini saudara, ini seperti permainan kata-kata. 就好像这个字体游戏。 Nah, saudara, kata terbalik itu tau. 就是它的倒转是倒。 Nah, saudara, bunyinya mirip dengan datang atau di sini. 它的音调差不多像这样，我们来到这里的音调差不多相同。 Dan saudara, ini menyatakan bahwa nasib baik itu akan datang. 就是我们的好运气都要来到了， Atau sudah di sini. 也许说已经到这里了。 Nah, saudara, ini sebenarnya awalnya itu dari sebuah kesalahan. 其实这个是从错误来开始。 Nah, saudara, ada cerita seperti ini. 有一个故事。 Nah, saudara, dulu ada seorang raja atau pangeran itu menghiasi istananya dengan kata fu ini. 就是过去有一个国王在他的皇宫里面，他布置了贴上这个福 Jadi 字， semua pintu itu ditempeli dengan huruf fu ini. 所以他的每一个门都贴上这个福字。 Namun karena ada karyawan atau pelayannya itu yang buta huruf, 因为在他王子的仆人其中有盲目的， jadi pelayan ini menempelkan huruf fu itu terbalik, saudara. 原来那个仆人填上这个福倒转了。 Wah, pangeran ini sangat marah. 在那个时候，这个王子非常的生气。 Mengapa mereka begitu ceroboh? 为什么他们糊涂呢？ Tapi syukur ada seorang pelayan yang dapat berpikir dengan cepat. 但是非常感谢，因为有一个仆人，他思想那么的快， Dan dia memberikan penjelasan kepada pangeran ini. 他就向王子解释。 Dia katakan, saya selalu mendengar bahwa orang mengatakan yang mulia itu penuh dengan keberuntungan. 他说：“我常常听人家说，这个王子啊，皇上啊，你得到了很大的幸运。 Dan sekarang keberuntungan itu benar-benar sudah datang di sini. 啊，就是这个幸运已经来到这里了。 Jadi fu itu sudah datang, tahu了. 啊，就是这个福已经到了。 Nah, jadi senang pangeran itu. 所以那个王子非常的高兴。 Nah, saudara, orang menganggap bahwa kalau fu ini berdiri tegak seperti ini, 很多人认为这个福站起来怎么写？ bahwa rezeki itu bocor. 他说我们的福气会流出。 Tapi kalau terbalik seperti ini, 如果倒转过来， jadi rezeki itu akan mengendap di rumah. 就是我们福气会留在我们家中。 Tapi Alkitab tidak mengatakan demikian. 但是圣经没这么说。 Soal Alkitab mengatakan di dalam Amsal 10 ayat 22. 所以在箴言书10章22节， bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. 他说耶和华所赐的福使人富足。
susah payah tidak akan menambahinya. 虽然我们一切苦难不会加增我们， Sudah 加增 kita，akan melihat apa perbedaan hoki sama berkat. 所以我们要思想一下，夫妻和蒙福有什么分别？ Sudah ada orang yang mengatakan hoki dan berkat adalah hal yang sama. 很多人怎么说？夫妻跟蒙福都是一样的。 Saudara, hoki itu katanya keberuntungan dalam bahasa orang dunia. 世俗人说这个福气 Nah, sedangkan berkat itu adalah bahasanya orang Kristen. 啊，这个蒙福是基督徒所讲的。 Saudara, tapi apakah ada perbedaan jelas sebenarnya antara hoki dan berkat ini? 其实这个夫妻跟蒙福有很大的分别。 Saudara, yang pertama adalah faktor penentu. 就是第一是我们要界定一个事，就是 Saudara, hoki faktor yang menentukan itu di luar kontrol kita. 就是这个界定的因素，不是我们来控制的之外。 Seperti misalnya kita lahir di mana, 比如说我们生在哪里， siapa orang tua kita, 我们的父母亲是谁， nah, tahun lahir atau sio gitu. 或者我们笑什么 Wah, hari ini tahun ini kamu sio apa? 啊？今年你笑什么？ Beruntung atau tidak? 也是你今天幸运还是不幸运？ Nah, saudara, itu faktor yang di luar kontrol kita. 那是不是我们控制的因素之下？ Tapi berkat 但是蒙福， itu faktor penentunya itu tetap di bawah kontrol Allah. 但是这个蒙福是神控制的之内。 Lalu sumbernya? 它的泉源是什么？ Nah, saudara, kalau hoki sumbernya itu katanya dari Dewi Fortuna. Dewi Fortuna ini adalah Dewi keberuntungan. 他说这个夫妻是从一个泥财神哪里来的？ Saudara, pada zaman Yunani dan Romawi ada semacam penyembahan untuk Dewi Fortuna 就 ini. 是在希腊或者在犹太的时候，就是有拜这个泥财神， Dan nama dari Dewi Fortuna ini jadi istilah untuk sebuah keberuntungan. 就是这个泥财神的意思，就是得到了很大的幸运。 Tapi berkat bukanlah dari Dewi Fortuna. 但是这个蒙福不是从这个泥财神 Nah, 而来 kita 的。 percaya sumber berkat itu dari Allah sendiri. 我们知道，这个丰富的泉源的，就是从神而来。 Kemudian kepercayaannya dari mana, saudara? 但是我们对我们的信仰在哪里？ Saudara, kalau dari segi kepercayaan, kalau ada orang yang percaya kepada tahyul, 啊，很多人相信是迷信的， saudara, di dalam tahyul itu adalah kepercayaan yang tidak punya dasar. 但是在迷信当中都没有一个根据。 Saudara, dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dikatakan demikian. 所以在提摩太前书4章7节告诉我们说， Jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. 他说你要去戒那世俗的言语和老妇荒谬的话。 Nah, saudara, hoki ini itu semacam tahyul. 啊，讲到夫妻就好像一个迷信而已。 Dan terkadang dihubungkan dengan kuasa gelap. 啊，常常跟这个黑市这个掺在一起。 Nah, menurut pandangan dunia, manusia itu ada dalam kekuasaan yang tidak terlihat. 这在人看法，我们人类我们看不见到我们的能力和我们力量。 Dan kekuatan ini bisa berubah-ubah, kadang-kadang bisa menolong, kadang-kadang juga bisa melukai kita. 这个能力是我们看不到的，也许会帮助我们，也许会伤害我们。 Jadi ada banyak tahyul di dalam hidup manusia. 所以在人生命里面很多迷信， Misalnya di tahun baru Imlek. 比如在春节的时候。 Nah, saudara, misalnya kalau bersihkan rumah di tahun baru Imlek, mungkin kita bisa terima ya. Harus bersihkan rumah memang sebelum tahun baru. 比如说，要进到春节的时候，我们打扫家里，那是应该的，我们也接受。 Tetapi jangan kita terjebak kepada tahyul. Jika menyapu lantai selama tahun baru, maka kita akan kehilangan hoki kita. 但是我们不要进入到这种迷信方式，我们在春节扫地的时候，我们会失去了幸运。 Jadi berkat Tuhan itu bukan karena praktek-praktek tahyul ini. 啊，就是神的对我们的蒙福，并不是说我们舍弃了这些这个迷信。 Katanya menyapu lantai pada malam menjelang Imlek itu akan buang sial. 是在除夕晚上我们扫地的时候丢这个倒霉的事。 Tapi pada hari Imlek itu bukannya buang sial, tapi buang keberuntungan. 但是在春节里面，我们不是丢这个倒霉，但是我们得到了很多的幸运。 Nah, saudara, ketika makan malam bersama di hari malam Imlek, 就在除夕的晚上， kadang-kadang seorang bertanya kepada mamanya, 有一个孩子问妈妈。 Kenapa nih banyak makanan yang tersisa di meja makan ini? 为什么桌上还是那么多生菜？ Walaupun kita tahu tidak bisa menghabiskan semuanya. 虽然我们知道，我们这些菜我们不能吃完。 Ibunya berkata, 他妈妈怎么说？ kamu memang tidak boleh menghabiskan semuanya. 啊，当然你不会吃完哈。 Karena dengan memiliki sisa makanan pada makan malam bersama ini, 在除夕晚上所以下的菜， berarti keluarga kita masih dapat terus melanjutkan kelimpahan. 就是我们家庭可以得到腹背满意。 Nah, saudara, ini jelas tahyul. 那就是迷信。 Saudara, belum lagi kita percaya kepada benda-benda keberuntungan. 我们还是相信幸运的物品。
Sudah ada semacam kura-kura gitu ya. 就好像乌龟， Nah, saya lihat ada dijual kura-kura dalam bentuk kayak kecil sekali gitu ya. 我看见小小的乌龟 Nah, sudah banyak dijual ini menjelang Imlek, katanya bisa membawa keberuntungan. 啊，在春节里面很多人卖说这个乌龟能够使我们幸运， Saudara, angka 8 itu dicari orang. 所以8很多人在寻找。 Sudah ada banyak orang yang mau membeli misalnya plat mobil dengan angka 888 ini. 所以很多这汽车的车牌，别人都想要买888， Walaupun harganya mahal. 所以讲那价钱非常的高。 Nah, saudara, kalau berkat bagaimana? 如果蒙福有什么就怎么样 Kalau 呢？ berkat sangat berbeda dari keberuntungan, dari Sang- hoki. 当然跟福气跟蒙福完全不同。 Kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan atas dunia ini. 我们知道在世上我们的上帝是我们上帝存在的， Saudara, berkat bergantung kepada perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. 因为上帝的帮助我们得了蒙福。 Nah, kalau hoki dapat menjadi baik atau jahat. 所以个福气也是有好有坏， Tapi berkat itu selalu baik, saudara. 但是这个蒙福样样都好， Saudara, Allah peduli terhadap dunia ini dan Allah memelihara dunia ini. 因为上帝很了解世上，也保护了这个世上。 Dan Allah menyatakannya di dalam kasih yang nyata kepada kita. 因为耶稣神用他的爱来表现出来。 Saudara, kadang-kadang juga orang Kristen pakai simbol ya, seperti salib, seperti itu ya. 在许多时候，这个基督徒也常常带这个十字架的标记， Nah, tapi itu bukan sebagai jimat, saudara, atau keberuntungan. 那不是护身符，也不是幸运。 Tetapi itu tanda kita percaya kepada Tuhan dan kita bisa ingat akan Tuhan. Itu aja. 那证明我们相信上帝，我们常常纪念我们的上帝。 Dan kita tidak percaya sumber atau kuasa itu dari kalung salib itu. 我们也不相信一切前沿从这个十字架得来的， Itu mengingatkan kita kepada Allah. 那是常常纪念我们纪念到上帝。 Karena itu kekristenan itu sangat menolak ide dari hoki seperti itu. 所以基督徒非常反对这个福气， Ada jimat, 比如说有护身符， ada zodiak, ramalan 又是 bintang, 有是做信 dan banyak hal-hal yang tidak masuk akal. 啊，还有不是我们想象的，我们逻辑想的。 Terus saya selalu mengatakan bahwa hoki ini adalah seperti blind luck, keberuntungan yang sifatnya buta. 我讲到这个福气就好像盲目的幸运， Beruntung tanpa ada usaha. 就是我们得到幸运，好像我们没有努力 Beruntung karena takdir. 啊，我们幸运，因为已经命注定。 Sedangkan berkat ini adalah divine blessing atau keberuntungan yang dianugerahkan Tuhan. 但是蒙福上帝的恩典临到了我们。 Nah, untuk mencapai keberuntungan ini tentu kita tidak percaya kepada namanya tahyul 为了我们相信这个幸运，当然我们不相信这个迷信， atau hari baik 或者好的日子， atau angka baik. 或者好的数目。 Sudah percayalah bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. 我们要相信上帝看顾保守我们生命。 Segala sesuatu yang terjadi seringkali kita tidak mengerti, tapi Tuhan mengontrolnya. 在许多时候我们不懂的事情，但是神保守我们。 Nah, saudara, bagaimana kita mengerti keberuntungan yang dianugerahkan Tuhan ini? 我们怎么样知道上帝赐给我们的恩典呢？ Kita akan melihat dari kisah Yesus dan murid-muridnya di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 8. 我们会看到耶稣跟他门徒的时候，在圣经里面，在路加福音从第5章第1节到第8节， Saya akan bacakan bagi kita semua dalam bahasa Indonesia saja. 我用印尼文来读。 Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini terpaksa dia, karena Yesus menyuruhnya. Dan 6 dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sudah berarti ini ikannya sangat banyak sekali yang mereka dapat. 所以他们得到了好多鱼。 Nah, sudah dari kisah ini kita melihat ada 2 macam keberuntungan.
我们在这个经文告诉我们有2个我们幸运的， Saudara, 2 keberuntungan ini bukanlah hoki. 2个幸运的并不是福气。 Nah, saudara, yang pertama, keberhasilan manusia. 第一是人努力得来的， Saudara, ini adalah keberuntungan yang diusahakan. 那是我们已经由我们能力是我们努力所得到的幸运。 Saudara, ada seorang pemain bulu tangkis Indonesia yang terkenal namanya Taufik Hidayat. 是羽毛球 Hidayat 这个运动员， Saudara, dia memenangkan medali emas di Olimpiade. 他在奥运得了金牌。 Saudara, ketika dia disalamin dan diberi berbagai hadiah yang mahal. 当他们恭贺他的时候，给他很好贵的礼 Saudara, 物。 orang-orang banyak berkomentar. 很多人怎么说？ Wah, hoki sekali ya atlet ini. 他说这个运动员非常有福气。 Tetapi kepada wartawan pada saat dia pulang ke tanah air, dia berkata demikian. 但是新闻记者当回到国内的时候怎么说？ Apakah ini hoki? 是否这个是福气呢？ Anda tidak akan heran bagaimana saya bisa mendapatkan medali ini kalau engkau tahu bagaimana saya berjuang sejak SMP. 如果你知道我从初中开始努力的话，我得到了金牌，也许你不奇怪。 Sudah, saya harus bangun jam 4 setiap pagi dan mulai memegang raket. 我每一天早上4点都要起床拿做这个球拍， Sementara orang lain masih tidur. 别人还在睡觉。 Nah, saudara, saya mendapatkan hoki ini karena saya mempersiapkannya. 因为我拿到这个福气，我已经好好的预备。 Nah, saudara, keberuntungan ini bukan terjadi cuma secara kebetulan. 我得到这个福气不是偶然间的， Tapi karena ada persiapan yang luar biasa. 因为我特别的好好的装备。 Tidak heran kalau seorang mengatakan bahwa apakah keberuntungan itu? 也许很多人说，到底福气是什么？ Saudara, keberuntungan adalah tak kalah persiapan bertemu dengan kesempatan. 福气当预备碰到时机的时候就是福气， Nah, saudara, itulah keberuntungan. 那就是福气。 Seorang lain lagi mengatakan demikian. 有人怎么说？ Saudara, keberuntungan itu akan datang setelah kita berusaha 100%. 他说，当我们100%努力后，福气就会来。 Nah, saudara, ini jelas dikatakan seperti keberuntungan yang kita usahakan. 那就是说，我们努力得到的福气。 Saudara, orang yang dengan pendidikan tinggi mempunyai tingkat keberuntungan yang lebih besar dari orang yang berpendidikan rendah. 当然，你学问高要比学问低的，他得的运气当然比较多。 Orang yang berpenampilan fisik yang sempurna akan lebih beruntung daripada orang yang cacat. 所以你完整的人与残废人，当然完整的幸运比较好。 Orang yang kurang pergaulan tidak akan seberuntung orang yang pergaulannya luas. 当然，你交际广泛的与不交际的，当然不同。 Nah, semua hal ini sangat gampang kita pahami. 这些事情我们很快的可以明 Ini 白。 juga disebut sebagai hukum alam. 那就是天然的。 Nah, saudara, seorang yang bernama Thomas Jefferson mengatakan demikian. Thomas 曾经怎么说？ Saya sangat percaya akan suatu keberuntungan dan saya menemukannya setelah saya bekerja keras. 他说：“我相信这个福气，并且我努力之后，我就得到它。” Dan saya bekerja lebih keras lagi, maka keberuntungan akan lebih banyak lagi saya peroleh. 他说：“我越努力，我就会得到更多的福气。” Saudara, tidak mungkin kita bisa memperoleh keberuntungan kalau tiap hari kita ngobrol dan duduk-duduk santai saja. 比如说，我每天聊天啦，每天就是说闲话啦，我们是否得到那么的幸运？ Yang jelas kita harus berusaha untuk bekerja sehingga kita bisa mengampai keberuntungan itu. 当然，我们要刻苦，我们要奋斗，我们才得到我们的成功。 Tidak ada keberuntungan yang datang secara tiba-tiba. 所以，我们不可能这个幸运突然来到的。 Tetapi selain keberuntungan yang diusahakan, 随着我们努力得到的这个幸运， jangan lupa ada yang namanya berkat Tuhan. 但是你不要忘记有神的蒙福， Saudara, 神的 berkat 恩典， Tuhan itu adalah keberuntungan yang Tuhan anugerahkan. 就是蒙福神的恩典是上帝赐给我们的， Ini juga disebut hukum roh. 那就是灵的律法。 Nah, saudara, dalam kisah yang kita baca tadi, 刚才我们所读的经 saudara, 文， murid-murid Yesus adalah penjala ikan yang berpengalaman atau profesional. 就是耶稣们体，他就是专业的渔夫。 Saudara, tapi dengan semua kemampuan yang seharusnya mereka bisa memperoleh keberuntungan yang diusahakan, 他们已经经历了他们可以得到的所有的一切， tapi murid-murid yang telah bekerja sepanjang malam, dia tidak mendapat apapun. 但是一整晚他们寻找了，没有得到一样。 Tetapi kemudian Yesus naik ke dalam perahu 当耶稣上他们船的时 dan 候， memerintahkan mereka untuk menebarkan jala kembali. 耶稣要他们撒网， Dan mereka melakukannya. 但是他们做了， Dan mereka mendangkap banyak ikan. 他们得到了好多的鱼。 Bahkan Alkitab mengatakan jala mereka hampir terkoyak.
啊，所以在圣经当中说，他的网都要裂开了。 Saudara, padahal itu ada di danau yang sama, 其实同样的湖， di kapal yang sama, 同样的船， jalannya sama, 同样的网， nelayannya sama. 同样的衣服， Saudara, ikan yang di dalamnya juga sama. 同样的鱼。 Nah, saudara, satu-satu perbedaan adalah 它的分别就是， bahwa ada Yesus di dalam perahu itu. 因为耶稣在他们的床上， Nah, saudara, ini yang disebut keberuntungan yang dianugerahkan. 那就是他们是因为神的赐福或者神的恩典， Untuk memperoleh berkat Tuhan, 为了上帝得到神的恩典。 saudara, titik awalnya Yesus harus ada di dalam perahu hidup kita. 最重要的重点就是耶稣要在我们的船上。 Saudara, apakah perahu kita? 啊，我们的船上是什么？ Nah, saudara, perahu itu mewakili profesi kita, pekerjaan kita. 船就代表我们的职业或者我们的事业。 Saudara, ini mewakili seluruh mata pencarian dari Simon Petrus ini. 就是西门彼得他的自研的工作。 Saudara, apa artinya memiliki Yesus di dalam perahu hidup kita? 就是耶稣在我们船上的含义是什么？ Itu artinya kita mendedikasikan karir kita, pekerjaan kita bagi Tuhan. 就是我们愿意奉献我们的工作者，我们的事业。 Saudara, kita tidak bicara mengenai keselamatan di sini. 今天我们是没有讲到救恩， Kita mungkin memiliki Yesus di dalam hidup kita. 也许在我们生命当中我们有耶稣， Tapi pertanyaannya, 但是的问题就是， sudahkah kita membiarkan Yesus mengendalikan pekerjaan kita, hidup kita? 我们是否让神在我们的工作掌管我们工作者，掌管我们的生活？ Sudah ada banyak orang yang percaya Yesus. 很多人相信耶稣基督， Pergi ke gereja setiap minggu dan memuji Tuhan. 每个礼拜来到教会赞美上帝。 Tapi kembali ketika bekerja sepanjang minggu, 那在一个星期在工作的时候， kita mulai letakkan Yesus itu di dalam kotak. 我们把耶稣放在盒子里面。 Dan Yesus tidak bisa ditemukan di dalam pekerjaan kita. 这在我们工作里面，我们寻不到上帝。 Banyak orang Kristen katanya Kristennya itu Sabtu Minggu. 很多基督徒是在星期六、星期日而已。 Tapi hari Senin sampai Jumat, 但是从星期一到星期六、 Yesus 星期 itu 五， di luar kotak. 就是耶稣是在盒子外面 Malah kotaknya dibuang lagi. 啊，就是盒子就被丢出去。 Kita takut aja Yesus di dalam pekerjaan kita, nanti katanya nyampenya lama kalau Yesus ikut. 就是我们害怕在我们事业上，我们带着耶稣基督，因为到大的时候可能迟延，我们害怕带耶稣基督。 Sudah ada banyak orang gagal dalam bisnis usahanya. 很多人在事业上他们失败， Bukan karena kurang profesional atau kurang ahli. 他们不是缺乏了专业。 Saudara, Yesus papanya kerja apa? 耶稣他的爸爸的工作是什么？ Saudara, tukang kayu. 木匠。 Simon kerjanya apa? 西门他的工作是什么？ Dia nelayan. 他是渔夫。 Saudara, tukang kayu ngomong sama nelayan cocok nggak? 你想想看，木匠跟渔夫讲话，你想合得来吗？ Saudara, mereka profesional, nelayan yang profesional. 因为他是专业的渔夫。 Katanya sudah makan asam garam di lautan. 他们说他在海边测了很多盐， Tapi semalaman dia tidak dapat ikan. 但是一整夜他得不到一个鱼。 Nah, Yesus ini baru usia 33 tahun. 这耶稣的岁数只有33岁， Ini Yesus ngajarin orang tua. 所以这个耶稣叫这个长辈， Kalau Yesus khotbah, ya oke, karena dia bisa menyampaikan firman Tuhan. 我耶稣讲道是可以，因为他会分享神的 Kalau 话。 doa, oke. 我祷告当然可以， Nah, sudah tangkap ikan. 我抓鱼， Tapi karena Yesus menyuruh mereka, mereka taat. 因为耶稣要他们就顺服。 Nah, saudara tahukah ketaatan itu membawa mujizat dan ketakjuban? 所以我们顺服，我们可以敬人，也可以得到很大的奇迹。 Mereka menangkap akhirnya banyak ikan. 所以他们得到了好多的鱼。 Memang tetap diperlukan keahlian dan usaha mereka. 当然，他们要一个专业， Tapi mereka harus dapat mengendalikan perahu. 但是他们要控制这个船， Mereka harus bisa membuat jala. 他们要做，他们也能够接网， Mereka harus bisa menebarkan jala. 他们能够撒网， Mereka harus bisa menarik jala 他们 dengan 也能 benar. 够，他们也能够正确的拉网， Dan semua yang keahlian yang dimiliki oleh seorang nelayan. 那就是渔夫的专业。 Tetapi keberhasilan memperoleh ikan ternyata hanya karena keberuntungan yang dianugerahkan. 但是他们得到那么多的饮食，他们的应他们的幸运。 Saudara, ada orang yang pendidikannya tidak setinggi teman-teman di kantornya. 有的人他的学历不像他的同工那么的高， Penampilan fisik dibandingkan dengan teman-temannya mungkin jauh. 而且他的外表跟他的朋友也差得很远。 Dan yang lebih parah lagi, 但是最糟糕 wah, 的 dia merasa otak di kepala ini tidak secanggih anak-anak muda sekarang. 啊，他认为他的头脑没有像年轻人那么的本事 Tidak bisa gaptek, tidak bisa menggunakan teknologi. 啊，就是他们也许不跟潮流， Nah, 不先进。
Walaupun dengan segudang kelemahan dan kekurangannya, 虽然一大方面就是他的软弱缺陷， tapi dia memiliki harapan dan keinginan untuk berhasil dan sukses dalam hidupnya. 但是在生命里面，他很希望他能够成就成功， Karena merasa tidak ada pilihan dan harapan, 因为在没有好的选择，也没有什么许多的盼望， maka ia hanya bergantung kepada keberuntungan yang dianugerahkan. 所以他只有盼望神的恩典的讯应。 Seperti Petrus dan teman-temannya, tentu dia melengkapkan diri dengan kemampuan untuk bisa bekerja. 就好像彼得跟他朋友们，他装备自己来工作。 Ia harus mendaftar, mengikuti ujian. 当然，他要申请，要思考， Tapi dia minta mamanya doakan dia. 但是还要妈妈为他祷告。 Jika Tuhan mengabulkan doa mamanya, ia bisa bekerja di tempat tersebut. 如果上帝听了我们的祷告一下，总共在一个地方。 Jadi apa yang dia lakukan itu tidak sebanding dengan keberhasilan yang diperolehnya dengan mereka yang lain. 所以他得到的不像别人所得到那么好。 Ini semua karena anugerah Tuhan. 这一切就是上帝的恩典。 Dunia ini memang penuh dengan ketidakpastian. 这个世界没有确定的。 Banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diprediksi sebelumnya. 在许多时候我们不能猜测的。 Termasuk pandemi ini. 就好像这个瘟疫。 Selalu ada hal-hal yang berada di luar pikiran kita. 所以我们要想不到的。 Meskipun kita sudah mempersiapkannya dengan baik. 就像我们好好的已经预备了。 Tetapi ada saja yang masih kurang. 但是还有很多的缺乏的。 Ada saja yang mengakibatkan kegagalan. 还有很多是我们失败的。 Itulah sebabnya Yeremia pasal 17 ayat 5 mengatakan. 所以在耶利米书17章第5节告诉我们说， Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. 这靠人的就是拿人变为有我了。 Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. 就是依靠人陷入的旁边。 Tetapi firman Tuhan juga berkata dalam Yeremia 17 ayat 7. 但是神的话在17章第7节告诉我们说， Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. 他说耶和华依靠耶和华的人被神祝福， Yang menaruh harapannya kepada Tuhan. 因为耶和华可靠的。 Dalam bahasa Mandarin kata fu atau kaya 中文写的富有的富。 itu ada satu rumah, 就好像有一个家， dan sudah di dalamnya ada satu mulut mewakili orang, 就是在里面有口代表人， dan ada sawah. 还有田。 Nah, saudara, apa itu kaya? 是否富有是什么？ Nah, saudara, kalau ada satu keluarga yang punya satu bidang tanah, sawah, itu dikatakan orang itu bahagia, kaya. 一个家庭有一个田地，就讲他已经幸福了。 Tetapi kata fu, berkat, 讲到富这个蒙福， nah saudara, kaya itu tidak hanya punya satu bidang tanah, satu bidang sawah. 富有的人，这蒙福的不但就是有一个田地而已。 Oleh sebab itu kata fu berkat ini, 讲到福气的福， saudara, di 蒙福的福， sebelah kirinya itu ada Tuhan. 因为在他左边有上帝。 Saudara, tidak cukup memiliki satu keluarga dengan sebidang sawah. 不但有家庭有一个田地不够的， Tetapi harus ditambah dengan Tuhan dan itu menjadi benar-benar diberkati. 就是旁边要有一个上帝，但是得到了神的祝福。 Saudara, menarik ada satu kata lagi, 还有一个词句非常吸引的 yaitu kata siang atau keberuntungan. 就是祥，就是幸运。 Nah, saudara, keberuntungan ini kalau diperhatikan berasal dari kata ada Tuhan dan ada anak domba. 就是讲到这个幸运是有上帝又有羔羊。 Nah, saudara, dari dulu kita sadar bahwa keberuntungan itu berasal dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. 我们从过去都知道，我们的一切的蒙福是创造天地万物的赐给我 Saudara, 们。 bukan hanya Tuhan pencipta langit dan bumi, 不但他创造万物的主宰， tapi Tuhan yang mau menjadi manusia. 因为他是愿意降世为人， Dia menjadi anak domba yang mau dikorbankan untuk pengampunan dosa 他愿 manusia. 意成为羔羊，牺牲来赦免众人的规范， Oleh sebab 罪过。 itulah keberuntungan yang sejati. 那这是真诚的忠心的记住。 Kalau ada Tuhan yang mengampuni dosa kita. 如果有上帝饶恕我们的过犯， Oleh sebab itu Yosua 1 ayat 8 mengatakan, 所以约书亚第1章告诉我们这， Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dikatakan selanjutnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 所以在约书亚书告诉我们说，这律法不可以离开你的口中，要昼夜思想，好使你遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。 Saudara, kata berhasil berarti yang kita raih dengan ketekunan kita, kerja keras kita. 当然，个成功就是因着我们的努力。
Nah, saudara, ini keberuntungan yang diusahakan. 那是我们努力所得到的。 Saudara, keberhasilan tidak dapat dicapai dalam satu malam. 当然，这个成功不能一天晚上所得到的， Namun ada harga yang harus kita bayar. 但是我们要付出代价。 Sedangkan kata keberuntungan ini adalah sebuah pencapaian yang diraih karena pertolongan dan campur tangan Tuhan. 讲到我们好运，因为上帝参与我们中间， Keberuntungan yang dianugerahkan oleh Tuhan. 这个好运是上帝赐给我们的恩典， Sehingga kita bisa berkata bahwa pertolongan kita itu dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. 所以我们可以怎么说？创造万物的主宰赐福于 Saudara, 我， inilah rahasia diberkati oleh Tuhan. 那就是神赐福的奥秘。 Kita bukan beruntung, 我们不但幸运， tapi kita diberkati oleh Tuhan. 但是我们蒙福。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Ibu Margareta pimpin kita dalam doa. 天父上帝，感谢你的恩典。今天的春节，虽然我们不能到别的地方拜年，但是我们更要感谢你。我们可以在你面前敬拜你，我们可以听你的话语，让你的话语可以刺进我们心灵，让我们可以明白你的话语，我们成为一个好的基督徒，为你发光的基督徒，为你做见证的基督徒。谢谢你天父，听我们祷告，我们祷告叫做奉主名求，阿门。 Amin. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. 我真的梦，你在我们中间，就在此刻，耶稣。我真的梦，你安高靠我，就在此刻，我主。就在此刻，我主。就在此刻，我主。主的恩典是那么的丰富， Anugerah Tuhan begitu berkelimpahan, 超过我们所思所求的。 melebihi apa yang kita pikirkan dan yang kita minta. 现在我们可以向他表达我们感恩的心，把最好的献给他。 Sekarang kita boleh menunjukkan rasa syukur kita kepadanya dengan memberikan yang terbaik kepadanya. 我们来举行奉献， Kita menjalankan persembahan. 奉献可以通过扫描或者直接转账到教会的银行户口。 Persembahan bisa kita lakukan dengan cara scan QRIS atau langsung mentransfer ke rekening gereja. 崇拜将要结束，会众请起立。 Kita akan mengakhiri ibadah kita, jemaat dipersilakan berdiri. 我们一起来念主耶稣教导我们的主祷文，祝福我们请武淑清牧师，然后我们唱阿门颂。 Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, berkat akan disampaikan oleh Pendeta Sadikin Gunawan, kemudian kita naikkan pujian amin amin. 主耶稣教导我们说：“我们在天上的父，愿人祝你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。”今天是华人的农历新年，在此我们二位
代表本堂牧师、传道、执事以及台上所有的圣工人员，要祝大家新年进步。Hari ini adalah tahun baru Imlek. Di kesempatan ini kami berdua mewakili gembala sidang, hamba-hamba Tuhan, majelis dan para pelayan yang melayani hari ini mengucapkan selamat tahun baru yang penuh dengan kemajuan. 祝大家万事如意，主恩满满，爱主更深。 Apa yang dicita-citakan akan tercapai penuh dengan anugerah Tuhan, lebih mencintai Tuhan. 我们一起来唱新年歌，恭喜恭喜！ Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tahun Baru, Kongsi Kongsi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.